सत श्री अकाल जी। मैं हाँ गुरजतिंदर सिंह रंधावा लैके हाजिर हाँ एक नवा प्रोग्राम US इमीग्रेशन न्यूज़। दोस्तों, इस प्रोग्राम में जिथे असी तुहानू इमीग्रेशन संबंधी जानकारी दिया करांगे, उत्थे नाल दी नाल नवे कानून नवीं खबरां जिहड़ियां कि विशेष तौर पर अमेरिका नाल संबंधित होणगियां उहदे बारे जानकारी देने की कोशिश करिया करांगे। साडे नाल होया करनगे ग्लोबल अलायंस तो अतुल कपूर जी ते उन्हां दी टीम दे होर भी कोई ना कोई अटॉर्नी जिहड़े हैगे आ वो साडे स्टूडियो विच हाज़र होया करनगे। आओ सब तो पहला अतुल कपूर जी का स्वागत करते हैं। अतुल कपूर जी तुहाडा बहुत बहुत थैंक यू कि तुसीं समां कढिया ते स्वागत करते हैं पंजाब मेल दे स्टूडियो विच। उस दे नाल ही साडे नाल कर्क हॉलमैन, ही इज़ आल्सो राइट नाउ विद अस इन आवर पंजाब मेल USA स्टूडियो। वी वेलकम यू। थैंक यू फॉर कमिंग। Thank you for having us. अतुल कपूर जी, पहला तो असीं जानना चाहुंदे हैं कि तुहाडी फर्म का नाम की है, की सेवावां तुसीं जिहड़ियां उत्थे दिंदे हो? सर, साड़ी फर्म का जिहड़ा नाम है वो हैगा ग्लोबल लॉ फर्म जी। पिछले 10 सालों तो असीं कैलीफोर्निया च इमीग्रेशन संबंधी सेवावां ते होर क्रिमिनल लॉ संबंधी सेवा, पर्सनल इंजरी, अपने कई भाईचारे में किसी का एक्सीडेंट हो जाता उन्होंने ये नहीं पता होंदा भी साडे की राइट्स ने उहने उहदी भी असीं सेवावां दिंदे हैं। तो अपना ऑफिस एक इंडिया च भी है क्योंकि बंदियां नूं ये प्रॉब्लम आउंदी है भी इत्थों तो सारा कुछ हो गया। हुण पिछले 3-4 साल तो ओबामा के एंडिंग तो या ट्रंप के शुरू वाले रजीम तो सारियां जिहड़ियां डॉक्यूमेंट्स ने ईमेल ते ही जाते हैं। ईमेल ते जाके इंटरव्यू हो जाती है, आ जाती है। जब इंटरव्यू आ जाती है तो उन्होंने उत्थे जिहड़ा अगे पता नहीं लगता, उहदे अगले वकील कर लैंदे ने, कंसलटेंट कर लैंदे ने। उत्थों की हुंदा भी हुण इंडिया वाला काम की करना। साडा ऑफिस है जिहड़ा इंडिया च भी है, असीं उन्हां नूं उत्थे तक दी सर्विस दिंदे। असीं टैक्नीकली सर्विस दिंदे हैं A to Z। A to Z का मतलब भी जब जिवें हुण तुसीं इंडिया गए विआह कराया है, जब तुसीं पटीशन फाइल करनी है, पटीशन फाइल करन तो लैके जब तक तुहाडा स्पाउस इत्थे नहीं आंदा असीं सारी सर्विस दिंदे हैं। चाहे वो पटीशन फाइल करनी है, चाहे उनका एफिडेविट सपोर्ट करना, चाहे कोई होर लीगल प्रॉब्लम्स ने। साडी जिहड़ी रिस्पोंसिबिलिटी है वो जद खत्म होंदी है जद तुहाडा स्पाउस इत्थे आ गया तो उन्होंने ग्रीन कार्ड मिल गया। जी जी हाँ जी। साडे कोल जिहड़े दूजा दफ्तर तुहाडा इत्थे जिहड़ा कैलीफोर्निया वो कित्थे है जी? साडा एक दफ्तर स्टॉकटन है, दूसरा दफ्तर साडा सैक्रामेंटो है, जिथे अपना USCIS इमीग्रेशन का ऑफिस है ਉਹਦੇ बिल्कुल सामने है जी 555 कैपिटल मॉल जी 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 स्वीट 1245। स्टॉकटन वाला दफ्तर? स्टॉकटन वाला दफ्तर साडा 7809 नॉर्थ पर्शिंग एवेन्यू ते है जी। ते साडी फर्म च ਜਿਹੜਾ मेरे पार्टनर ने एलन सॉयर ਉਹ DA रहे ने 20 साल। ਤੇ DA ਦਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੋਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ ਰਹੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਵੀ ਵਿਕਟਮ ਲਈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਡਿਫੈਂਡੈਂਟ ਲਈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਹੀ ਨੋਜ਼ ਬੋਥ ਸਾਈਡਸ ਆਫ ਦਾ ਲਾਅ ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ। ਇਹ ਮਿਸਟਰ ਕਰਕ ਹੋਲਮੈਨ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਫਰਮ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਸ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਲਾਇੰਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਕੀਨਲੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮ ਚ ਕਿੰਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਹੈਗੇ? ਸਰ, ਸਾਡੀ ਫਰਮ ਚ 3 ਅਟਾਰਨੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਅ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਅਟਾਰਨੀ ਸਾਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਅ ਕਰਦਾ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਇੰਜਰੀ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਜਾਵਾਂ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਾ ਘੱਟ ਜਾਣਨ ਕਰਕੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਮੂਵ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਫੈਲਿਆ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਗਲੋਬਲ ਲਾਅ ਫਰਮ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਮਿਲੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਜੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਗਲ ਰੇਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਰੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਟਰਨ ਕੀ ਨੇ A to Z, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਦ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਪਾਊਸ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ
ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆਇਆ B1 B2 ਤੇ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਰੈਕਰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰੈਕਰਡ, ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਬੜੀ ਨੇੜੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ B1 B2 ਤੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਡਰੱਗ ਦੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਗਈ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਰੈਕਡ ਕਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਊਗਾ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਲੀਜੀਬਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂ, ਮੈਂ ਲੈਟ ਮੀ ਆਸਕ ਅਨਦਰ ਕੁਐਸਚਨ ਟੂ ਮਿਸਟਰ ਕਰਕ। Kirk, what is your specialty? You are a lawyer, you are an attorney. Yeah. So what is your specialty over here? Yeah, so, you know, we mainly practice immigration and criminal law. It's well, I'd say about 50% each. You know. Okay. Yeah. So you work with the same company and you have the... Yeah, about half criminal law or criminal defense and half immigration. All right. So yeah, and you know, I do a lot of interviews in Fresno, San Francisco, Sacramento. We go to the immigration court in San Francisco as well for asylum defense. Okay. Yeah. So how long you are in this field? So I've been an attorney since 2017. Okay. And I've been with Atul Okay. for about 2 years. Okay, right. You have good experience then. You know how to handle Yeah, everything. we're a really busy firm. You know, we get a lot of cases, so it's been a great experience. Okay. Yeah. ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫਰਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਨ ਲੋਕ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਗੋਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਹੋ ਕੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਆ, ਸਥਾਨਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਆ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਈਏ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਮੁੱਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਨਵੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਆਏ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਆ, ਕੋਈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਮਿਲੀ ਆ? ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਡਨ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜੀ। ਜੇ ਇਨਕਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਡਿਸਕਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਟਰੰਪ ਵਾਲੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਸਕਰੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦ ਅੱਜ ਤੋਂ 2019 'ਚ 2020 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮੈਰਿਜ ਬੇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਕੇਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਪਾਊਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਣੀ ਉਹ ਲੈਣੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆਉਣ, ਪਰ ਅਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਡਨ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਜੇ ਕੋਵਿਡ ਆ ਗਿਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੈਕਲੌਗਡ ਹੈ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ 5 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ 10 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੈਕਲੌਗਡ ਹੈ। ਇਕੱਲੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਸਿਸਟਮ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਈਡੀਡੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਹਰ ਦਫ਼ਤਰ ਸਲੋ ਹੋਏ ਪਏ, ਹਰ ਦਫ਼ਤਰ ਸਲੋ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਮਿਟਡ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਆ ਇਹ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ F4 ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਗਸਤ 2005 ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬੈਕ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ? ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀ ਕੋਵਿਡ ਟਾਈਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੀ ਤਾਂ 8 ਤੋਂ 10 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਬਈ 15 ਮਹੀਨੇ 16 17 ਮਹੀਨੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ। ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੰਨੇ ਇੰਡੀਆ ਕੋਵਿਡ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਬੰਬੇ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਹੁਣ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬੰਬੇ ਲੈ ਗਏ। ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦ ਕੇਸ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ NVC ਤੋਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ,
ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੰਬੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਚ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਜਾਣਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ, ਔਰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਕੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਬੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ 10 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ 15 ਤੋਂ 16 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ F4 ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਸਰ, F4 ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਜੋ ਵੀਜ਼ਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਹੈ ਉਹ 2005 ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀਜ਼ਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਇਹ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2000 ਉਹ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਕੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ US ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ US ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਜਾਂ US ਸਿਟੀਜ਼ਨ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਲੱਗਦੇ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਦੇਰ ਆਰ ਸਰਟਨ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਦੈਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਇਸ਼ੂਡ ਐਵਰੀ ਈਅਰ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ F4 ਵਾਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਰਟਨ 1000 ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ 2005 ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਗਸਤ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਨਵਰੀ 2005 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਫਰਵਰੀ 2005 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੁਝ ਮੂਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਮੂਵ ਹੋਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਸਾਲ ਲੱਗੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੇਸ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਕੇਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚਾਹੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੇਸ ਉਹ ਹੋਣਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵੀ ਰੋਕ ਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਕੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਰੋਕੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ F4 ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ 2005 ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ 15 ਸਾਲ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ। ਜੋ ਮੇਰਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 15 ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ F4 ਵਾਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ। 15-16 ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨਾ? ਨਹੀਂ, 15-16 ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2005 ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਦ ਤੱਕ ਬੰਦਾ 2005 ਵਾਲੇ ਨੇ, 2005 ਵਾਲੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਜਦ ਕੋਵਿਡ ਕਦ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦ ਅੱਗੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ। 15-16 ਸਾਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਬੈਕਲੌਗ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਂ ਚਲੋ ਜੀ ਜਲਦੀ ਛੇਤੀ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੋਗੀ ਜੇ ਕੋਵਿਡ ਜਾਊਗਾ। ਜੀ ਹਜੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਅਲਫਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਕੱਲਾ US 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਓਪਨ ਹੋਣਾ। ਜਦ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੁਣ US 'ਚ ਤਾਂ ਚਲੋ ਓਪਨ ਅਜੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਿਰਫ 25% ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਸਟਾਫ ਜੇ 100 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਜੋ 25 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਵਧੂਗਾ ਹੀ ਵਧੂਗਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਸਾਈਲਮ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੇਸ ਸਾਡਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ? ਸਰ ਉਹ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ 2 ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਗਏ, ਅਸਾਈਲਮ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਥੱਲੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ 'ਚ। ਜਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ US ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਟ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਪੈਰਲਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਊਸ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ US ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦੋ। ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਈਲਮ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜੀ, ਉਹ ਸਟਾਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਾਈਲਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ, ਹੋਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਯੂਜ਼ਲੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦਾ? ਤੇ ਸਰ ਜੇ ਹੁਣ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਲਈ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਾਊਸ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ 14-15 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਾਊਸ B1 B2 ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਈਲਮ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕੇਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 8 ਤੋਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਟਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਜਾਵੇ ਕੇਸ 'ਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ
ਅਟਰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸਨਲ ਮੈਟਰ 'ਚ ਦੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆ ਮਿਸਟਰ ਕਰਕ ਹੋਲਮੈਨ ਨੇ ਇਹ ਹਰ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਅਟਰਨੀ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ ਆਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਟੋਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਅੰਡਰਏਜ ਬੀਅਰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਈਟ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਉਹ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਕ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਤਾਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਸੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਆਸਕ ਯੂ ਵਾਟ ਹੈਪਨਸ ਇਫ ਸਮਬਡੀ ਹੈਜ਼ ਅ ਰੈਕੋਰਡ ਐਂਡ ਹੀ ਅਪਲਾਈਜ਼ ਫॉर N400, what would we do? So, well, first we want to clean the record. It's called an expungement. Is that possible? You can clean it? Oh yeah, yeah. We've done that before with both misdemeanors and felonies. You know, with felonies it's a little bit more difficult, but it can be done. But usually, a lot of people do have misdemeanors, so we do that a lot actually. Is it possible, right? Yeah, and well, you have to be off for probation, and you have to have paid all your court fines. And I would say it takes anywhere from 3 to 4 months for that to finalize. Not too long, right? Yeah, well, in the Superior Court. Okay. Yeah. So it's good. Yeah. Okay. So ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਵੇਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਆਊਗਾ ਉੱਥੋਂ। ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਇਫੈਕਟ ਪਿਆ? ਸਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਰੂਲਸ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਅਜੇ ਰੂਲਸ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੂਲਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਰੂਲਸ ਹੌਚ-ਪੌਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਾਹੇ ਇਨਕਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਅਜੇ ਸਾਰੇ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਮੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਫਰੈਂਡਲੀ ਬਣ ਸਕਣ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਵਿਦਆਊਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ ਪਰ ਕੋਈ ਮੈਂਟਲ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਏਜਡ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ 60s ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜਾ 70+ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਰਮ N6 ਫੋਰਟ ਭਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਦਾ ਰੋਲ ਉੱਥੋਂ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਉਹਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਲਿਖੂਗਾ। ਜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਫਾਰਮ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਆਂਸੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਅੱਜਕੱਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਸਰ ਫਿਆਂਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ 6 ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਓਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਵੇਂ ਪਏ ਨੇ ਬਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਫਿਆਂਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਆਂਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਫਿਆਂਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਉੱਥੇ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਵੇ, ਸੇਮ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਹੋਵੇ, ਸੇਮ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਸੇਮ ਐਥਨਿਸਿਟੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਂਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰੂਵ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੇਸ ਹੋਲਡ ਤੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ 2-4-6 ਮਹੀਨੇ ਕੇਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਲਡ ਤੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੇਸ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫੈਂਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਹੈ ਉਹ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਏਜਸ ਸਿਮਿਲਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਫੈਂਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਫੈਂਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ। ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਦਾ ਸਪਾਊਸ ਹੁੰਦਾ
ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੇ ਹੋਲਡਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪਾਊਸ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਲਈ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ? ਕੀ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਨੂੰ ਕਲਾਇੰਟਸ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ 12-15 ਮਹੀਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 6-8 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅਪਰੂਵ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਲ-1.5 ਸਾਲ 'ਚ ਅਪਰੂਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 4-5 ਮਹੀਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸੈਂਟਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ 2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ H1 ਵੀਜ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਅਸੀਂ H1 ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, H1 ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਨੀਮਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰੀਏ ਜਿੱਤੇ ਸਾਡੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਜੀ। ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰੈਕੋਰਡ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤਾਂ ਘੱਟ ਨੇ, ਹਿਸਪੈਨਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤਿੰਨ ਫੈਲਨੀ। ਹਾਊ ਮਚ ਫੈਲਨੀਜ਼ ਡਿਡ ਦ ਕਰਮਨ ਲੇਡੀ ਹੈਡ? About 3. ਉਹਦੇ 3 ਫੈਲਨੀ ਸੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਰੈਕੋਰਡ ਕਲੀਨ ਕਰਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਐਕਸਪੰਜ ਕਰਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਗਈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਟਲੀ ਵਗੈਰਾ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਲੋਕ ਮੂਵ ਹੋ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ? ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਇਟਲੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸੇ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸੇ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ $1.5 ਤੋਂ $2 ਲੱਖ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਹੈ ਸਾਡੀ ਫਰਮ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 6-6, 8-8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈ ਉਹ 2-2, 3-3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਨਿਊ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ $9 ਲੱਖ ਸੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਪਸ $5 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ $5 ਲੱਖ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ 10 ਜੌਬਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਤੇ ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸੀਗੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਕਿਰਕ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਅਸ। So I know you are very busy, but we are really thankful to you. Yeah, thanks for having us. So you are here, so it's proud for us that attorney like him, he is in our studio. So thank you very much. And Kapoor ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਨਵੇਕਲਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਮੀਡੀਆ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਪਹਿਲੇ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ TV ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਹਿਤ ਤੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਨੌਲੇਜ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ, US ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਆਈ ਆ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ, ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ।